यो 14 नम्बर अस्ति हामीले अलिकति गरेर आउनुहुन्छ भन्ने आश गरे, त्यो कतिजनाले गरेर आउनुभयो? पुरै सबैले गरेर आयो? ल प्लाटिनम सेक्सन यो 15 नम्बरदेखि जाउँ। के त एटेन्डेन्स हाम्रो 15 जना मात्रै हो र? So that the number of ways in which the letters of the word college can be arranged so that two each always comes together. There are 7 letters in the college, 2 L's and 2 each comes together. दुईटा L छ र दुईटा E छ है। 2 L's, L repeated twice, E repeated twice. So consider N equals to 7, P equals to 2, Q equals to 2. If 2 each come together, दुईटा ईहरु चाहिँ सँगै आउने हो भने, then we consider 2 each as a single letter, so that number of letters is considered 6. जम्मा 7 वटा थियो, दुईटा ई सँगै आएपछि एउटा कन्सिडर भयो, जम्मा अनि टोटल 6 भयो। N equals to 6 and P equals to 2. यो Q चाहिँ भएन, अब Q चाहिँ एउटा मात्रै भयो, 2 each come together भनेपछि एउटा मात्रै भयो, Q को भ्यालु 1 भयो भनौं न। Thus the number of ways of arrangement when 2 each come together is 6 factorial by 2 factorial. It is 360 hence proved. लु त सोधौं त अब। Number 15B. So that the number of ways in which the letters of the word arranged can be arranged. So that 2 R's do not come together is 900. पहिला R come together गर्ने अनि त्यसलाई माइनस गर्ने टोटलबाट। Number of letters in the word arranged is 7. Number of letters in the word is 7. There are 2 H's and 2 R's. H comes twice and R comes twice. Therefore, N equals to 7, P equals to 2, Q equals to 2. Consider. Question में but के आएको छ भन्दाखेरि 2 R's do not come together भनेको छ। त्यसैले पहिला टोटल परमुटेसन जानौं है। Total number of arrangement of 7 letters is N factorial by P factorial. Q factorial repeat भएको केसमा 1260 भयो। त्यो चाहिँ टोटल हो यसमा। But if 2 R's come together, 2 R's do not come together निकाल्नलाई पहिला 2 R's come together गर्नु पर्यो अनि टोटलबाट 1260 छ टोटल, त्यसबाट 2 comes together लाई घटाइदिनु पर्यो। Then we consider 2 R's as a single, so number of letters is considered N equals to 6 and P equals to 2.
Hence, the total number of ways of arrangement of 6 letter when 2 R's come together is 6 factorial by 2 factorial, 360. With 2 R's come together, therefore, total number of arrangement in which 2 R's do not come together is total permutation 1260 minus 360 is 900. Hence, proved. कम्बिनेसन है। अब परमुटेसन को एउटा एक्सरसाइज सिद्धियो। अब परमुटेसन जाऊँ। Combination is the arrangement without any specific order. Order नभएको arrangement चाहिँ के हो त? Permutation हो। The number of combination of n objects taken r at a time is denoted by NCR or CNR, and it is defined as n factorial by n minus r factorial r factorial. हामीले 11 मा पनि पढेको थियो। प्रोबेबिलिटी पढ्दाखेरि त्यहाँ बिचमा अलिअलि डेफिनेसन राखेको थिए। परमुटेसन र कम्बिनेसन हामी यहाँनिर डिटेलमा पढ्ने है भनेर हामी त्यही पढ्दैछौँ है यहाँनिर। यहाँनिर यो तलकोलाई राख्न खोजेको CNR is combination of n things taken r at a time is always lesser than permutation of n things taken r at a time. कम्बिनेसन में माथिको डेफिनेसन मात्रै सोध्दा यो माथिको मात्रै हो। अलिकति डिटेलली जाँदाखेरि यो तलको सम्म पुग्यो। कम्पेयर पनि भयो। परमुटेसन र कम्बिनेसनमा कुन ठुलो रहेछ अथवा बराबर हो कि होइन रहेछ भन्ने कुराहरुमा तपाईलाई कहिले-कहिले 1 मार्क्सको क्वेशनहरुमा इन्ट्रान्सहरुमा सोध्ने क्वेशन यो। The total number of combination of n objects taken r at a time, CNR, is given by combination को formula n factorial by n minus r factorial times r factorial. यति हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। हेर्नु है अब consider any one of the NCR combination. यो NCR combination को कुनै एउटा कम्बिनेसन लिउँ भन्दै छौं है। जस्तो 30 वटा कम्बिनेसन आउँछ भने 30 वटामा एउटा लिएको के 30 वटामा एउटा लिँदै छौं। तर 30 वटा कम्बिनेसनमा एउटा लिँदै गर्दाखेरि यो NCR मा त r वटा थिंग्स छ। It concludes r things or r objects so that r objects can be arranged among themselves in PRR weights. It means r factorial weights. So for each combination there are r permutation. Then by the basic principle of counting, total permutation is CNR times r factorial. Total permutation चाहिँ यति भयो। But this CNR times r factorial is the permutation of n objects taken r at a time. So it must be equal. CNR equals to CNR times r factorial must be PNR, permutation of n objects taken r at a time. हेर्नु है अलिकति गाठी कुरा आउँदैछ कि मुख्य कुरा भनौं न। अब यसको फर्मुला लाउनु पर्यो है। परमुटेसन को फर्मुला n factorial by n minus r factorial. अब माथि उताको लेफ्ट साइड को r factorial लाई यता ट्रान्सपोज गर्यो भने के भयो त? प्रुफ भयो हैन? Hence proof.
लु त फेरि भन्नुपर्छ, के भन्नुपर्छ, मैले के सहयोग गर्न सक्छु? ल कर्लरी 1 है। यो कर्लरी 1 अहिलेको थ्योरम सँग यो कर्लरी सोध्छ। अहिलेको थ्योरम दिन्छ अनि स्टेट एन्ड प्रुफ कम्प्लिमेन्टरी कम्बिनेसन भन्छ। यहाँ त कम्प्लिमेन्टरी कम्बिनेसन यो माथि इक्वेसन लेखेर अनि प्रुफ पनि गर्नु पर्यो। भनेको माथि क्वेसनमा के दिएको छ भन्दाखेरि CNR र यो चाहिँ इक्वल हुन्छ कोसँग भन्दैछ, CN(n-r) सँग इक्वल हुन्छ भनेर प्रुफ गर भन्दैछ है। त्यसको लागि ल हामी प्रुफ गर्न थालौं। This we have to prove. We know that CNR is combination of n things taken r at a time is n factorial by n minus r factorial times r factorial. अब राइट साइडबाट थालौं है। यो त फर्मुला भयो। राइट साइडबाट थालौं त CN(n-r) इक्वल्स टु यो माथिको फर्मुलामा राखौं त वी नो दैट भनेर फर्मुला लेखिएको छ नि। यहाँनिर जहाँ r छ n-r राख्दिनु। यो माथिकोमा r भएकोमा n-r राख्दिने। रिप्लेस दिस r by n-r। देन सिम्प्लिफाई राइट साइड। n काटिहाल्यो। This n minus n cancel and remaining this n factorial over n minus r factorial times r factorial. It means CNR. Therefore, combination of n things taken n minus r taken n minus r at a time is equals to combination of n things taken r at a time. यो एउटा थ्योरम प्रुफ भयो है। कोरोलरी भनौं न, यसलाई भन्छ कम्प्लिमेन्टरी कम्बिनेसन। अब अर्को एउटा कोरोलरी छ, यही अप्लाई गरेर प्रुफ गर्छौं है। नेक्स्ट corollary 2. If CNR equals to CNR dash भनेको यो दुईटा r र r dash चाहिँ एउटै होइन। फेरि यो nn चाहिँ एउटै भयो, सेम। त्यस्तो होल्ड हुन्छ भने देन आइदर r equals to r dash or n equals to r plus r dash यति हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु छ। यो अगाडिको होल्ड हुन्छ भने कि त r equals to r dash होइन भने n equals to r plus r dash हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने। ल given it is given that अब यो राइट साइड को चाहिँ अघिको फर्मुला लगाऊ न। अघिको कोरोलरी 1 मा युज गरेको यो फर्मुला हो नि राइट साइडमा।
CNR dash is CNN minus R dash. अघि कोरोलरी 1 मा प्रुफ गरेको के हो यहाँ त कोरोलरी 1 मा म सो गर्दैछु कोरोलरी 1 मा प्रुफ गरेको हेर्नु त लास्टमा के प्रुफ गरेको छ CNR इक्वल्स टु CNN minus R प्रुफ गर्यो नि त्यही चाहिँ हो यही फर्मुला चाहिँ अब उता लगाएर प्रुफ हामी अप्लाई गर्छौं है त यो के रे कोरोलरी 2 मा युज गर्छौं कोरोलरी 2 मा ल हेर्नुस् यहाँनेर यसको साटो हामी यति लेख्न सक्छौं बाइ कोरोलरी 1 त्यसो हो भने यहाँबाट इक्वेट गरौं on comparing or you can say equating nm त सेम भयो r equals to n minus r dash now r dash transposing on left n equals to r plus r dash यहाँसम्म भयो है त एउटा त प्रुफ भयो नि माथि त एउटा r equals to r dash प्रुफ भयो अर्को त सिधै प्रुफ भइरहेछ नि त यहाँ माथि दिएकैबाट r equals to r dash भयो एउटा त again CNR equals to CNR dash it is given so on comparing or on equating r equals to r dash भनेको दुईटा कन्डिसन प्रुफ भयो एउटा n equals to r plus r dash र अर्को r equals to r dash भनेपछि अब r equals to r dash होल्ड भएन भने n equals to n r plus r dash हुन्छ र r plus r dash होल्ड भएन भने r equals to r dash हुन्छ दुईटामा एउटा हुन्छ अथवा दुईटै पनि हुन सक्छ भनेर यो प्रुफ भयो लु सोध्नु त अब यहाँ कोरोलरी थर्ड छ यो चाहिँ तपाईलाई प्रुफ गर्न दिए है थर्ड कोरोलरी तपाईले प्रुफ गर्नु होला बुकमा गरिदिएको छ एकचोटी पल्टाएर हेर्नु होला एक्सरसाइज 1.3 सुन है एक्सरसाइजमा अब हामी जानेछौँ जुन अहिले हामीले प्रुफ गरेको फर्मुलाहरू यहाँ अप्लाई हुन्छ नम्बर 1 मा छ अ बोय पुट्स हिज ह्यान्ड इन्टु अ ब्याग व्हिच कन्टेन्स 10 डिफरेन्टली कलर्ड मार्बल्स ब्यागमा चाहिँ 10 वटा फरक फरक कलरको मार्बल रहेछ अब ठ्याक्क ब्यागमा हात लाउने अनि तीनटा झिक्ने अनि हाउ मेनी डिफरेन्ट रिजल्ट्स आर पोसिबल भनेछ जम्मा कति चाहिँ त्यस्तो सेलेक्सन गर्न सक्छ त एकचोटीमा तीनटा झिक्दा कतिवटा चाहिँ फरक फरक किसिमको सेलेक्सनहरू हुन्छ त नम्बर अफ मार्बल्स n equals to 10 and number of marbles to be taken out at a time r say it is 3 therefore the required number of different result is c and r यो भयो CNR को फर्मुला r n factorial over n minus r times r factorial n को भ्यालु 8 10 राखौं r को भ्यालु 3 राखौं अनि क्याल्कुलेसन गर्दै जाउँ टोटल 120 अथवा तपाईले यसरी गर्दा पनि हुन्छ है यो CNR भएकोमा हेर्नु है माथि म लेख्दै छु CN भनेको 10 3 C 10 3 निकाल्नु त क्याल्कुलेटरमा ठ्याक्कै यो तलको जति आउँछ कि आउँदैन कोलाई आउँछ यो निकाल्न मैले 11 क्लास पढ्दा कागज त हो आउँछ यस सर आउँछ नि हैन कसरी गर्ने 10 थिच्ने अनि के गर्ने सुरुमा 10 थिच्ने शिफ्ट थिचेर त्यो CNR का थिच्ने अनि 3 थिच्ने ओ भेरी गुड शिफ्ट थिच्ने अनि CNR भन्ने अप्सन छ त्यहाँ त्यो थिच्ने अनि 3 थिच्ने अनि इक्वल टु गरेपछि यो आउँछ अथवा यो फर्मुला लाउँदा पनि हुन्छ यो चाहिँ अलिकति लेन्थी प्रोसेस हो सम टाइम अहिले कहिले प्र्याक्टिस गरिराख्यो भने काम लाग्न सक्छ ल
कतिको बुझ्दैछ त्यताबाट फिडब्याक दिनु पर्यो पछाडिबाट of which in which a students can select 5 courses out of 8 courses. यो पहिलो त आउँछ होला हैन 8 वटा कोर्समा 5 वटा सेलेक्ट गर्नु पर्यो र ट्राई गर्नु त कति आउँदो रहेछ 8 वटा कोर्समा 5 वटा सिलेक्सन गर्दाखेरि कति वटा सिलेक्सन हुँदो रहेछ 56 C85 निकाल्नु पर्यो है त्यो त सजिलो भयो दोस्रो पनि क्वेशन छ नि त्यहाँ इफ 3 कोर्सेस आर कम्पल्सरी हैन अब 8 वटा कोर्स थियो 5 वटा कोर्स पढ्नु पर्ने 5 वटामा पनि 3टा चाहिँ कम्पल्सरी भयो भने त पहिला त 8 वटा सब्जेक्ट चाहिँ लिस्टमा थियो नि अप्सनमा अब 3टा चाहिँ कम्पल्सरी भयो त्यसो भने अब 8 वटामा 5 वटा मात्रै सिलेक्सन लिस्टमा पर्यो र 5 वटा कोर्स पढ्नु पर्ने 5 वटामा 3टा त सिलेक्सनमा परेन 2टा सिलेक्सनमा पर्यो त्यसो भए सिलेक्सन टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन कति भयो त C52 3टा अलरेडी भयो अनि यहाँबाट 2टा छानेपछि 5 वटा हुने भयो हैन 3टा अलरेडी यहाँ सिलेक्सनमै परिसकेपछि हैन अप्सनको लिस्टमा त 5 वटा मात्रै भयो अब 5 वटामा 2टा छान्नु पर्ने कति आउँछ त C52 गर्यो भने 10 आयो 10 आयो ठीक छ ल म दोस्रोको कुरा गरे अनि पहिलो त तपाईहरुले मिलाउनु भयो है त टोटल नम्बर अफ कोर्सेस फर द फर्स्ट पार्ट कोर्स टु बी सेलेक्टेड 5 selection of 5 courses out of 8 CNR is n को भ्यालु 8 राखौं n को r को भ्यालु 5 राखौं 56 भयो हैन when 3 courses are compulsory then the remaining 2 courses can be selected out of 5 courses भनेको C52 भयो it is 10 ल लो सोधौं अब ल एउटा यो 3 नम्बरको ट्राई गरिदिनु है लु from 10 persons in how many ways can a selection of 4 be made where a particular person is always included जम्मा चाहिँ के छ क्वेशनले भन्दाखेरि 10 जना छ 10 जनामा 4 जनाको टिम पुर्याउनु पर्ने तर क्वेशन आइमा के सोधो भन्दाखेरि 4 जना छान्नु पर्नेमा 1 जना चाहिँ अलरेडी फिक्स भइसक्यो जस्तो कि हाम्रो टिमको क्याप्टेन थाम्नु पर्ने क्याप्टेन त फिक्स भइसक्यो टिम चाहिँ 4 जनाको पुर्याउनु पर्ने भनेपछि क्याप्टेन त भइसक्यो सिलेक्सन भइसक्यो अब यहाँ पनि 10 जना थियो क्याप्टेन सिलेक्सन भएपछि 9 जना मात्रै सिलेक्सन हुने भयो सिलेक्सनको लिस्टमा 9 जना पर्ने भयो 1 जना क्याप्टेन त अलरेडी भइसक्यो सिलेक्ट भइसक्यो भनेपछि 4 जनामा पनि 1 जना सिलेक्सन भएपछि 3 जना मात्रै छान्नु पर्ने रहेछ सो व्हाट इज द टोटल सिलेक्सन C93 हैन त बुझ्नु भयो नि यहाँ भन्छ नि where a particular person is always included भनेपछि एउटा चाहिँ जहिले पनि भइ नै रहने भयो के जस्तो अध्यक्ष भइरहने भयो अब एउटा चाहिँ हो त्यस्तो खालको भनौं न भयो कति आयो 84 अब डबल आई को हेर्नु त when 2 particular person are always excluded हटाइ नै दिनु पर्यो यस्तो मान्नु पर्यो कि 10 जनामा
दुईजना चाहिँ सेलेक्सन नहुने नै केसमा पर्यो क्या, तिनीहरू त रेस्ट्रिक्टेडै हुने भयो क्या, सेलेक्सनमै नपर्ने भयो। पर्सनको मा त ग्रुपमा त छ, तर तिनीहरू सेलेक्सन हुने चान्स एकदम कम छ नै छैन, जिरोतिर छ भन्ने कुरा भयो। एक्सक्लुडेड हटाउनु पर्यो क्या, भनेको 10 जनामा 2 जना हटाएपछि कतिजना रहन्छ? 8 जना। 8 जना। 8 जनाबाट कतिवटा टिम बनाउनु पर्यो? कति जनाको टिम बनाउनु पर्यो? 4 जना। 8 4 हुन्छ। हो 8 4 भयो। हैन, अब म सुई लेखिदिन्छु। टोटल नम्बर अफ पर्सन 10, number of to be selected for. If one particular person is always included, the remaining 3 person can be selected from 9 person. In C9 which it is 56, 84 कति भन्नुभयो? 84. Again, number double I, if 2 particular person are always excluded, 4 person can be selected out of 8 person. In C8 4H 70H. बुझ्यो? अलिकति धैर्य राखेर सुन्नु भयो भने चाहिँ मजाले बुझिन्छ, यो गाह्रो छैन। क्लास छुट्यो भने पनि बुझिँदैन है। नम्बर 4 मा ल म यो चाहिँ म गर्दिनँ, लु तपाईहरु ट्राई गर्नु त, एकछिन 5 मिनेट सोचेर गर्नुस् त। लु ल यो चाहिँ क्वेशन भयो। लु 4 नम्बर को लु त, प्लिज ट्राई, एटलिस्ट ट्राई। प्लिज एभ्रीवान, सबैले गरौँ त। एटेन्डेन्स पनि साह्रै थोरै छ, किन होला? Only 14 of you are here. ट्राई गर्दै हुन्छ? यस सर। ल त, ल म पर्खेँ अझै एकछिन, 2 मिनट पर्खेँ। पाँचवटा वाइट बल निकाल्ने वे भनेको चाहिँ 1287 हुन्छ। अर्को एकछिन चाहिँ 8 वटामा 5 वटा व्हाइट झिक्नु पर्यो, 8 वटा व्हाइटमा 5 वटा, अनि 5 ब्लूमा 3टा ब्लू झिक्नु पर्यो, अनि जम्मा कति भयो भन्दैछ। यो 5 वटा व्हाइट निकाल्ने त व्हाइटबाटै त 5 निकाल्नु पर्यो, व्हाइटबाटै सिलेक्ट हुनु पर्यो। अनि यो 5 मा 3 वटा ब्लू तान्ने त ब्लूबाटै तान्नु पर्यो, व्हाइटमा त तान्नु मिलेन। न त्यहाँबाट त हो त व्हाइटसँग त व्हाइट पाउने हो। त्यसैले तर ब्याकको टोटल बल त 13 भयो नि त हैन? यहाँ टोटल गर्दा के गर्नुपर्छ? बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ थाहा छ कि छैन कि तपाईलाई? सुरुमा मैले पढाउन सुरु गर्दाखेरि बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ गरेँ। के हो बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ भनेर मैले बक्स बनाएर चाहिँ मजाले सिम्प्लिफाई गरेर एबिसिडी मिलाएर भनेको थिएँ नि, याद छ? त्यसपछि मैले एक्सरसाइज गराएँ 1.1 त्यो बेसमा हैन, 10-12 क्वेसन थियो। कतिले बुझिसक्नु होला, सुन्नु भएको छ नि? यो त हेर्दै जानुहोस् है, कहाँनिर तपाईहरुको मिस्टेक भएछ कि। यो माथिको पनि मिल्यो होला हैन?
एक स्टेपको C85 पनि सेकेन्डको पनि मिल्यो होला, यहाँसम्म मिल्यो C53। अब यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा आयो ल, त्यसपछि यसरी गर्नु पर्यो, दुईटा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त। बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङले इफ फर्स्ट थिङ्स क्यान बी डन इन वान वेज, second things can be done in n2 different ways हुँदै 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 गरेर हैन, in third thing fourth thing हुँदै गएपछि, and then total number of things can be done is n1 times n2 times 560 हैन, n3 times dot dot हुन्थ्यो नि, हो त्यही लाउनु पर्छ। बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङले यसलाई फलो गर्दैछ ल। मैले अलिकति हिन्स दिँदै यसलाई सकेँ है त। अब अगाडि बढौँ अझै अलिकति ल। यसमा चाहिँ एनिमेसन नभएको खालको रहेछ ल। ल एनिमेसन नभएको लागि पनि म थोरै भन्दै जाउँ है त। हाउ मेनी कमिटी क्यान बी फर्म फ्रम अ सेट अफ 5 गर्ल्स एन्ड 4 बोइज if each committee contains 3 girls and 4 boys भनेको छ नि। प्रत्येक कमिटीमा चाहिँ 3 जना गर्ल्स र 3 जना बोइज चाहिँ हुनै पर्यो भन्यो होला है। छोटो पार्नको लागि मैले के भन्न सकेँ भन्दाखेरि, यसलाई छोटो भन्दाखेरि अब 5 जना गर्ल्समा 3 जना गर्ल्स छान्नु पर्यो र 7 जना बोइजमा 4 जना बोइज छान्नु पर्यो। त्यसो भए कति हुन्छ त टोटल? 5 जनामा 3 जना गर्ल्स र 7 जनामा 4 जना बोइज, टोटल इज 350। बुझ्नुभयो? अहिलेको जस्तै छ नि, अगाडि जस्तै। अब 6 को हेर्नु है, फेरि जम्मा 11 मेन छ अनि 8 वुमन छ है। How many committee consisting of 3 men and 2 women are possible भन्छ। 11 मा 3 जना मेन छान्नु पर्यो, 8 मा 2 जना वुमन छान्नु पर्यो, and total number of committee can be formed is C11 3 times C8 2। बुझ्नुहुन्छ? बुझ्यो होला है। म छोटो पार्ने है यसरी, अघिको जस्तो सिमिलर थियो नि त। एकै मिनटमा सक्दिनँ, जिस्ट लिएर मात्रै ल। 7 को फ्रम 4 म्याथमेटिसियन्स 6 स्ट्याटिसियन्स एन्ड 5 इकोनोमिस्ट हाउ मेनी कमिटी अफ 6 मेम्बर्स। 6 जनाको चाहिँ एउटा कमिटी बनाउनु पर्ने छ है। 4 जना चाहिँ म्याथमेटिसियन छ, म्याथमेटिक्स विज्ञ, 6 जना चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सको विज्ञ रहेछ, 5 जना चाहिँ इकोनोमिक्सको रहेछ भनेपछि यिनीहरूबाट 6 जनाको एउटा कमिटी बनाउनु पर्यो है। 6 जना मेम्बर भएको कमिटी बनाउनु पर्यो। सो एज टु इन्क्लुड 2 मेम्बर्स फ्रम इच क्याटेगोरी। प्रत्येक क्याटेगोरीमा 2 जना चाहिँ छान्नु पर्यो भनेको 4 जना म्याथमेटिसियनबाट पनि 2 जना छान्नु पर्यो, 6 जना स्ट्याटिस्टिसियनमा पनि 2 जना छान्नु पर्यो क्वेसनले भने अनुसार, र इकोनोमिक्सबाट पनि 2 जना छान्नु पर्यो है। चार जनामा 2 जना, 6 जनामा 2 जना अनि 5 जनामा 2 जना टोटल। हेर्नु त तल लास्टको हेर्नु त, यो यसमा फोकस गर्नु त। यो माथिको त बुझ्नु भयो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। यो बुझ्यो कि बुझेन होला? बुझ्यो हैन? बुझ्यो ल। यो लेखेको मात्रै धेरै छ, यसो हेर्यो भने सजिलै छ जस्तो लाग्यो हैन। म फेरि भन्छु, 4 जनामा 2 जना म्याथमेटिसियन, 6 जना स्ट्याटिस्टिक्समा 2 जना छान्नु पर्यो, अनि 5 जनामा फेरि 5 जना इकोनोमिक्समा 2 जना छान्नु पर्यो, अनि टोटल चाहिँ भयो लास्टमा लेखेको C42 C62 C52 है। C भनेको
कम्बिनेसन है त। अब लो यो क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त, यो लास्टको क्याल्कुलेसन कति कति आउँदो रहेछ ट्याक्कै हिसाब निकाल्नुहोस्। लो त्यताबाट पनि गर्नु पर्यो तपाईँलाई नि, क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अलिकति बुझिन्छ, एक्टिभ भइन्छ नि त। आयो कसैको? ल क्याल्कुलेसन नगरी त अगाडि नै पो नबढिने भयो त। ल कसले सहयोग गर्ने हो मलाई? No, 900 हो सर। चेक गरौँ है त 900 हो कि लु त। हो 900 रहेछ। ल ठ्याक्कै धन्यवाद, मिलाउनु भएछ, मेरो पनि मिलेछ। Number 8, a person has got 12 acquaintances. देखो 12 जना उसको सहकर्मी साथीहरू रहेछन् के। of whom 8 are relatives. 8 जना चाहिँ रिलेटिभ भयो। 12 जना उसको साथीहरू, रिलेटिभ 8 जना, रिलेटिभ 8। अनि नन रिलेटिभ कति पर्यो त? नन रिलेटिभ कति पर्यो? How many non-relatives now? Out of 12, 8 are relatives. Non-relatives कति त? 4 जना हो नि त। अब भन्नु है, in how many ways, क्वेसनमा फर्के माथि, can he invite 7 guests so that 5 of them may be relatives? कसरी बोलाउँदैछ भन्दाखेरि उसले 7 जना गेस्टलाई बोलाउनु पर्यो। 7 जना मध्येमा पनि 5 जना चाहिँ रिलेटिभबाटै आउनु पर्यो। भनेपछि रिलेटिभमा 8 जना थियो, 8 जनामा 5 जना है सेलेक्सन हुने भयो। 8 जनामा 5 जना सेलेक्सन गर्नु पर्यो भने 5 जना त रिलेटिभ भइहाल्यो। अब 7 जना पुर्याउनको लागि कति जना छान्नु पर्यो नन रिलेटिभबाट? 7 जना बोलाउनु पर्ने, 5 जना चाहिँ रिलेटिभ्स भइसक्यो। अब नन रिलेटिभ्स कति जना छान्नु पर्यो? नन रिलेटिभ्सबाट कति जना सेलेक्सन गर्नु पर्यो 7 जना पुर्याउनलाई? बुझेन हो? सर एकचोटि फेरि भन्नु त। जम्मा 12 जना उसको साथीहरू थियो हैन त। 12 जनामा 8 जना रिलेटिभ भयो। 8 जना रिलेटिभ भएपछि नन रिलेटिभ त 4 जना ओभियसली भयो। अब उसले के गर्दैछ भन्दाखेरि एकचोटीमा 7 जना साथीहरू बोलाउँछ के। 7 जनामा कसरी बोलाउँछ भन्दा 7 जनामा 5 जना चाहिँ रिलेटिभ पर्नै पर्यो। अब 7 जना बोलाउनको लागि कति जना बाँकी रह्यो? अब 5 जना त भइसक्यो। 2 जना कहाँबाट बोलाउँछ उसले? नन रिलेटिभ हो, नन रिलेटिभबाट है। नन रिलेटिभबाट कति किसिमको बोलाउन सक्छ? ही क्यान इन्भाइट C4 2 and relative C85 and total C85 into C4 2 भयो नि। त्यही कुरा म लेख्छु है अब सरर।
number of acquaintances number 12, number of relatives 8, therefore non relatives 4 हैन, others मा राखे यहाँ. He has to invite 7 guests so that 5 of them must relatives and 2 are others. भनेको 5 जना चाहिँ रिलेटिभ बाट आएपछि त 2 जना चाहिँ अदर्स बाट आउनु पर्यो. अब रिलेटिभ मा जाउँ न है. 8 जनामा रिलेटिभमा 5 जना छान्नु पर्यो. 4 जना रिलेटिभमा 2 जना छान्नु पर्यो. Number of selection of 5 relatives out of 8 is C8 5 which number of selection of 2 others out of 4 is C4 2 which then total number of inviting 7 guests is C5 8 times C4 2. Can you find out the result, last result? Calculator लाई शुद्ध गर्नुस्. 336. 336 अरे ल. 336 अरे. भेरी गुड ल. यो पनि भयो. अब नबुझेको छ भने एकपल्ट फेरि भन्दिनु न, लाइनै गरेर थाहा पनि पाइन. हो ल. ल है त फेरि भन्नु पर्यो के. यहाँदेखि होला नि हैन. 7 को त भ्याउनु भयो नि. यस सर. 8 को मात्रै हैन त. हो सर. पहिला क्वेशन पढ्नु पर्यो एकचोटि. उसको 12 जना साथीहरू थियो. जम्मा 12 जना साथीहरूमा 8 जना चाहिँ आफन्तकै थिए. आफन्तैबाट थिएछ 5 जना चाहिँ. र अब साथीलाई के गर्नु पर्यो. 12 जनामा 7 जना बोलाउँछ हैन. 12 जनामा 8 जना रिलेटिभ. अब उसले बोलाउँछ कसरी भन्दाखेरि 7 जना बोलाउनु पर्यो एकचोटिमा. तर 7 जनामा पनि 5 जना चाहिँ रिलेटिभै पर्नु पर्यो के. त्यो भनेर चाहिँ क्वेसनमा. फेरि एकचोटि कोरौँ न हैन. 12 जना हो टोटल साथीभाइ. 12 जनामा 8 जना चाहिँ रिलेटिभ. अनि अब ओभियसली 4 जना त नन रिलेटिभ्समा पर्यो अरुमा. अब छान्दाखेरि जम्मा 7 जना पुर्याउनु पर्यो. 7 जना पुर्याउनु पर्ने. 7 जना पुर्याउँदाखेरि पनि बोलाउँदाखेरि 7 जना पुर्याउनु पर्ने. 7 जना पुर्याउँदा पनि 5 जना चाहिँ रिलेटिभबाटै छान्नु पर्यो क्या. बोलाउनु पर्यो. अब 7 जना पुर्याउन कति जना रह्यो त. 5 जना त बोलाइसक्यो रिलेटिभबाट पर्यो. अब 7 जना पुर्याउनु 2 जना. 2 जना त पक्कै पनि यो 4 जनामा छान्नु पर्यो. अनि 8 जनामा 5 जना छान्नु पर्यो. टोटल C8 5 टाइम्स C4 2 भयो. यति चाहिँ हाम्रो हुन्छ टोटल नम्बर अफ इन्भाइटिङ 7 गेस्ट. टोटल नम्बर अफ वेज अफ 7 गेस्ट. इन्भाइटिङ 7 गेस्ट भनौँ न. त्यसैलाई म सरल यहाँ फेरि बताउँदै जाने हो. नम्बर अफ acquaintances 12 and number of relatives 8, non relatives 4, others मा राखेको छ. number of others non relatives. He has to invite 7 guests so that 5 of them must be relatives. 7 जना बोलाउने एकचोटिमा. र 7 जना बोलाउँदा पनि 5 जना चाहिँ आफन्तकै मिलाएर बोलाउनु पर्यो. भनेपछि 7 जनामा 5 जना आफन्त भएपछि 2 जना चाहिँ अरु साथीभाइहरू आउने भए. अब कसरी छुट्याउनु पर्यो भन्दाखेरि रिलेटिभ 8 जनामा 5 जना छान्नु पर्यो. अनि 4 जना नन रिलेटिभ्समा 2 जना छान्नु पर्यो. सो
So total number of weights is number of selection of 5 relatives out of 8, C8 5, and number of selection of 2 out of which C4 2. यो चाहिँ टोटल चाहिँ कति त C85 times C42 by the basic principle of counting. It is equals to 336. बुझ्यो? सर बुझ्यो। बुझ्यो हैन त? ल अगाडि जाउँ। 9 नम्बरतिर पुगेछ। There are 10 electric bulbs. 10 वटा इलेक्ट्रिक बल्ब भए। राम्ररी सुन्नु है। सुनिसक्दा आन्सर आइसक्यो क्या। 10 वटा स्टकमा थियो। Out of which there are 3 defective. 10 वटामा 3टा चाहिँ डिफेक्टिभ भयो। डिफेक्टिभ चाहिँ 3टा भयो। भने गुड चाहिँ कतिवटा रहन्छ अब? How many good? 7 वटा। 7 वटा चाहिँ गुड भयो हैन? हैन? In how many ways can a selection of 6 balls be made? जम्मा चाहिँ 6 वटा सिलेक्सन गर्नु पर्यो, 6 वटा बल छान्नु पर्यो। So that 4 of them may be selected good balls भनेपछि 6 वटा छान्नु पर्ने, जम्मा चाहिँ राम्रो र नराम्रो गरेर 4 वटा चाहिँ राम्रै पढ्नु पर्यो के। अब 4 वटामा 6 वटा पुर्याउनको लागि नराम्रो चाहिँ कति वटा छान्नु पर्यो? 2टा। 2टा कहाँबाट छान्ने त? नराम्रोबाट त पाइएन, राम्रोबाट त पाइएन, कहाँबाट छान्नु पर्यो? 3टाबाट चाहिँ यो डी बाटै छान्नु पर्यो हैन? यति कति भयो यसको सिलेक्सन? 3 3 2 हैन? यसको कति भयो? C7 भयो। C7 4 भनेपछि त पुग्यो अब। त्यसो भए कति हुने भयो त? C32 times C7 4। लु त हिसाब गरेर निकाल्नुस् त यो कति आउँदो रहेछ? C32 कति आउँछ? 1 त्यसको 3 आउँछ। 3 आउँछ उताको 45 भनेपछि 105 ओ 105 हुन्छ। ओ यतिवटा अप्सन हुँदो रहेछ उसको। Solution: total number of electric bulbs 10, number of defective bulbs 3, number of good bulbs 7. We have to select 6 bulbs so that 4 of them are good, then 2 are defective. So number of selection of 4 good bulbs out of 7 is C74. Number of selection of 2 defective bulbs out of 3 is C32. यसरी हामीले ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लेख्नु पर्छ है मिलाएर। जसरी लेखे पनि भयो तर बुझिने तरिकाले लेख्नु पर्छ। Therefore total number of selection is this and it is altogether 105 weights। ल यसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ जिसमा लगाएर यसरी रफली बनाउनु अनि लेख्दा चाहिँ यसरी बुझिने भाषामा सरल भाषामा लेख्ने। Number 10. From 6 gentlemen and 4 ladies. है यहाँ म के बनाउँछु भन्दाखेरि जेन्टलमेन। अब यहाँ लेडिजको एल राखेँ है ल। अनि त्यसपछि यहाँको सिलेक्सन यता चाहिँ जम्मा जेन्टलमेन कति त? 6 जना जेन्टलमेन अनि लेडिज कति जना त? 4 जना लेडिज। यति दिएको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो? अ कमिटी अफ 5 इज टु बी फर्मड।
5 जनाको एउटा कमिटी बनाउनु पर्ने छ लेडिज र जेन्ट्सबाट in how many ways this be done so as to include at least one lady भनेको हो कमिटी बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ लेडिज हुनै पर्यो के भनेको सपोज कि एउटा लेडिज राख्यो भने जेन्ट्स कति जना राख्नु पर्यो 4 जना 4 जना किन त 5 जना पो हुनु पर्यो 5 जनाको कमिटी बनाउनु पर्यो एटलिस्ट वान लेडी भनेको छ लेडिज त 2 जना राख्न पनि पाइयो लेडिज 2 भन्यो भने जेन्ट्स कति हुने भयो हजुर 3 जना 3 जना किनभने 5 जनाको टिम बनाउनु छ अब एटलिस्ट वान लेडी भनेको छ फेरि 1 जना चाहिँ लेडिज हुनु पर्यो 1 भन्दा बढी भयो भने झन् बेस्ट 3 जना लेडिज पनि हुन सक्ने भयो 3 जना लेडिज भयो भने जेन्ट्स कति हुने भयो 2 जना भेरी गुड लेडिज 4 जना राखिदिउँ भनेको जेन्ट्स कति हुने भयो अब 1 जना हैन लेडिज त एटलिस्ट वान भनेको छ 5 जना राखिदिउँ ल 5 जना लेडिज राख्न पाइन्छ माथि 4 जना हो त देखा त कसरी पाइदैन माथि 4 जना मात्रै लेडिज छ 5 जना त हुने चान्सै भएन नि त्यसो भए हाम्रो सकको यहाँ अड्क्यो अब यहाँ अड्केपछि यो तलको लास्टको अप्सन हुँदैन भन्ने भयो है त त्यसो भए यति मात्रै हाम्रो अप्सन भयो अब पहिलो सेलेक्सन कति हुने रहेछ त पहिलो रोमा सी पहिलो रोको बनाउनुस् त C64 इन्टु C41 दोस्रोमा कति हुन्छ दोस्रोमा C63 हैन त हजुर सर अनि C भन्दै जानुस् है 4 यहाँ लेख्नु त अलि अप्ठ्यारो हुन्छ माउसले देख्नुपर्छ त्यही भएर ढिलो हुन्छ होला बुझोस् न एटलिस्ट बुझ्यो भने भयो नि C62 अनि हो C43 हो लास्टमा अब एउटा छ C61 इन्टु C42 अनि त्यसपछि टोटल गर्नु पर्यो हजुर 4 अनि जम्मा टोटल गरिदिने पहिलो अप्सनमा यति हुने भयो दोस्रोमा यति हुने भयो तेस्रोमा यो हुने भयो चौथोमा यो जम्मा अल टुगेदर गर्ने ल यसमा चाहिँ फाइनल गर्छौ त्यसपछि सबै यो माथिको प्लस गरिदिने निकालेर है यसमा पनि प्लस गर्ने यो यसमा पनि प्लस गर्ने अनि यसमा पनि प्लस गरेर लेख्ने हो यसमा चाहिँ ल अब त्यसो भए म यसलाई फेयरली गर्छु है त यो लास्ट क्वेसन हुन्छ हाम्रो नम्बर अफ जेन्टलमेन 6 number of ladies must be 4 the required committee should be of 5 members in which at least one lady should be included एउटा लेडी चाहिँ हुनै पर्यो दुईटा पनि हुन सक्छ तीनटा पनि हुन सक्छ चारै जना पनि हुन सक्छ 4 भन्दा माथि चाहिँ हुँदैन 4 जना मात्रै लेडिज छ 5 जना भएको भए त हुन्थ्यो फेरि the selection of members in the committee can be made as follows भनेर टेबल बनाए त यहाँनिर अन्त जेन्टलमेन 6 आएको छ लेडिज 4 नम्बर अफ सेलेक्सनलाई यहाँ राखे यसरी यो टेबल बुझ्नुभयो कि बुझेको सर बुझ्यो हैन त अब त्यसो भए रिक्वायर्ड नम्बर अफ कमिटी सबैलाई एड गरिदिने यहाँ चाहिँ पहिलो सेलेक्सन यति भयो दोस्रोमा भयो तेस्रोमा चौथोमा सबै सेलेक्सन गरेपछि यति फाइनल गर्ने ल यसपछि उनीहरूको त आउँछ नि हैन सिम्प्लिफाई गर्न आउँछ सर सिम्प्लिफाई गर्न आइहाल्छ ल अझै 5 मिनट त रहेछ लास्ट क्वेसन त भने एउटा ट्राई गर्नुहुन्छ कि त्यसो भए लु त एउटा ट्राई गर्नु त लु 5 मिनटमा बनिहाल्छ ल
A candidate is required to answer 6 out of 10 question. 10 वटा क्वेशन में 6 वटा को आंसर दिनु पर्ने छ. In which are divided into 2 group. 10 वटा क्वेशन छ, त्यसमा दुईटा ग्रुप बनाए है. प्रत्येक ग्रुपमा 5 वटा क्वेशन छ. And he is not permitted to attempt more than 4 from any group. भनेको एउटा ग्रुपबाट 4 वटा मात्रै क्वेशन एटेम्प्ट गर्न पाइयो. बढीमा हैन, बढीमा 4 वटा मात्रै एटेम्प्ट गर्न पायो. In how many different ways can he make of these choices भन्छ. यसो सोच्नु त मिल्छ होला. के हेर्नु त, प्रत्येक ग्रुपमा कतिवटा क्वेशन छ? 5 वटा क्वेशन. 5 वटा क्वेशन छ. अब एउटा ग्रुपबाट कतिवटा क्वेशन गर्नु पर्यो? 4 टा. 4 टा. एउटाबाट 4 टा गर्यो भने अर्कोबाट कतिवटा गर्नु पर्यो? 2 टा गर्नु पर्यो. 2 टा गर्नु पर्यो. किन? 6 वटा मात्र छ नि त. 6 टा बनाउ, 6 वटा मात्रै एटेम्प्ट गर्नु पर्यो. एउटाबाट 4 टा ल्यायो भने 3 टा मात्रै ल्याउला. बढीमा 4 टा भनेको छ नि माथि. बढीमा 4 टा भने चाहिँ 4 टा भन्दा बेसी लेख्नु पाएन. एउटा ग्रुपबाट 3 टा त लेख्नु पाएलो. एउटाबाट 3 टा छान्यो भने अर्कोबाट पनि 3 टा पायो. एउटाबाट 2 टा गर्यो भने अर्कोबाट 4 टा गर्न पायो नि हैन. हजुर. अनि यताको सिलेक्सन त बुझ्यो होला. सर बुझेको. यो पनि बुझ्यो होला. यो बुझेन भने भन्नु फेरि बताइहाल्छु नि. अनि टोटल सिलेक्सन कति हुन्छ त अब? 5 to into 5 प्लस त प्लस गर्ने हो सर. प्लस गर्ने हो. प्लस गरिदिने अनि छट्टै आउँछ. यो फेरि माथिको भन्छ यो C5 टु कहाँबाट आयो भने यहाँ 5 वटामा 2 टा सिलेक्सन. अनि C45 कहाँबाट आयो? यो 5 वटामा 4 वटा भनेको पहिलो रोको हो नि त. यो पहिलो रोको यो भयो. अनि त्यसरी नै दोस्रो रोको यो भयो, तेस्रो रोको यो भयो. अनि टोटल गरिदिने सक्यो. ल यति मात्रै मैले बुझाउनु खोजेँ. बुझ्यो पनि होला. अनि टोटल गरिदिने. टोटल गर्न सिम्प्लिफाई गर्दा समस्या परेन. क्याल्कुलेटर झ्यापै थिच्ने आइजान्छ. ल ल आजलाई अब यति नै. अन्त एटेन्डेन्स चाहिँ साह्रै थोरै आउँछन्. किन हो यस्तै थोरै भयो त? अलिक धेरै होला नि. अलिक धेरै धेरै नै होइन तपाईँहरूको क्लासमा? यति थोरै त होइन नि त. 30 छ सर. 30 कटेका छन्. 35 36 कति जान्छन्? 34 35 त्यस्तै त हुनुपर्ने. ल आजलाई यति नै गरौँ होला. थ्याङ्क यू सर. बाई बाई सर. ल बाई बाई. तपाईँहरू पढेर आउने, प्र्याक्टिस गरेर आउने, अनि मात्रै अर्कोचोटि बुझिन्छ. नभएखेरि त्यहाँदेखि फेरि बुझिँदैन. नबुझ्नुको कारण त्यो पनि हुन्छ एउटा.